विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो में आपणे विकलितना उपयोगों पर आधारित अन्य एमसीक्यू नी चर्चा करीशुं। बराबर छे। ए पहेला आपणे एक अवस्पर्शकनी लंबाई अने अवाभिलंबनी लंबाई ना सूत्रों जोईए। जो आपणी समक्ष एक वक्र छे, आ वक्र छे y = f of x। आ वक्र पर एक बिंदु है p x1 y1। आ बिंदु आगळ एक स्पर्शक दोरेलो है। बराबर है। अने ए बिंदु मांथी एक अभिलंब दोरेलो है। अभिलंब शुं होय तो स्पर्शक ने लंब रेखाखंड होय। बराबर है। एटले आ काटखूणो बनावे आ रीते 90 अंश। एटले आ अभिलंब है अने आ स्पर्शक है। बिंदु कयुं छे p x1 y1 आगळ स्पर्शक अने अभिलंब। ए x अक्ष ने क्या छेदे छे? जो जे स्पर्शक है ए x अक्ष ने t बिंदु में छेदे छे अने अभिलंब है ए x अक्ष ने n बिंदु में छेदे छे। एटले आपणी पासे एक रेखाखंड थयो tn। रेखाखंड कयो थयो? tn। हवे जे आपणुं स्पर्श बिंदु हतुं p x1 y1 त्यांथी एक लंब रेखाखंड दोर्यो x अक्ष पर। ए लंब रेखाखंड कयो छे? pm। जेवो आपणे आ लंब रेखाखंड दोरीए छे तो शुं थाय छे? रेखाखंड जे tn छे एना बे भाग थाय छे। एक tm अने बीजो mn। हवे जे रेखाखंड tm छे एने कहीशुं आपणे अवस्पर्शक। एनुं नाम छे अवस्पर्शक। कारण के स्पर्शकनी बाजू छे। आ जे स्पर्शक छे ए बाजुनो रेखाखंड छे एने कहीशुं आपणे अवस्पर्शक। अने जे आ mn छे ए अभिलंब बाजू छे। बराबर। एटले एने कहीशुं अवाभिलंब। एटले अहींया बे सूत्रों आपणे याद राखीशुं। अवस्पर्शकनी लंबाई एटले के आ आकृतिमां tm नी लंबाई अवस्पर्शक। तो अवस्पर्शकनी लंबाई शुं छे? तो मानांकमां y1 इंटू y1 एटले जे आपणुं स्पर्श बिंदु छे एनो y1 एटले y1 इंटू 1/dy/dx इंटू क्या आगळ? x1 y1 आगळ। बराबर। आ dy/dx क्या आगळ? x1 y1 आगळ। ज्यारे अवाभिलंबनी लंबाई छे एनुं सूत्र शुं थाय? तो मानांकमां y1 इंटू dy/dx। पेलामां 1/dy/dx हता अवस्पर्शकनी लंबाईमां अने अवाभिलंबनी लंबाईमां इंटू dy/dx क्या आगळ? x1 y1 आगळ। आ मानांक એટલા માટે છે કે કોઈપણ રેખાખંડની લંબાઈ હંમેશા ધન હોય। એટલે અવસ્પર્શક અને અવાભિલંબ શું છે? તો રેખાખંડ છે। બરાબર। આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ કોઈક વાર પૂછાતા હોય છે। બરાબર। જૂનો સિલેબસ હતો એમાં તો ખાસ પૂછાતા હતા, એટલે નવા સિલેબસમાં પણ પૂછાની શક્યતા ઘણી બધી રહેલી છે। એટલે આપણે આને પણ એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપે જોઈએ। चलो एक एग्जाम्पल है वक्र y = 4x² ने बिंदु p - 1 4 आगळ अवाभिलंबनी लंबाई खाली जग्या छे। अहींया छे y = 4x²। बराबर। तो dy/dx शुं थशे? 8x। अहींया बिंदु कयुं छे? dy/dx क्या आगळ आपणे शोधीशुं? -1 4। એટલે જ્યાં પણ x હશે ત્યાં -1 મૂકીશું અને y હશે ત્યાં 4 મૂકીશું।
બરાબર. 8 into -1 તો થશે -8. હવે અવાભિલંબની લંબાઈ શું ફોર્મ્યુલા છે? માનાંકમાં y1 ઇન્ટુ dy/dx ક્યાં આગળ? -1/4 આગળ. બરાબર. y1 શું છે? 4. આ x1 y1 છે તો y1 4 ઇન્ટુ dy/dx -1/4 આગળ કેટલા છે? -8. એટલે આન્સર 32. બરાબર. -32 આવે પણ એનો માનાંક છે એટલે 32. રાઈટ. બીજું એક્ઝામ્પલ જુઓ. વક્ર y = x sin x ના x = π/2 માટે અવસ્પર્શકની લંબાઈ ખાલી જગ્યા છે. આપણી પાસે બિંદુ કયું થયું? તો બિંદુ આપણું x1 y1 ખરું પણ માત્ર અહીંયા x આપેલા છે એટલે અહીંયા x ની વેલ્યુ અહીંયા મૂકીશું અને પહેલા y શોધી કાઢીશું. તો x = π/2 માટે y કેટલા થશે? તો π/2 × sin π/2. બરાબર છે. તો π/2 × 1 તો π/2. એટલે આપણું સ્પર્શ બિંદુ કયું કહેવાય? π/2 x π/2 અને y પણ π/2. બરાબર. હવે શોધીશું dy/dx. y આપેલા છે x sin x તો dy/dx શું થાય? ગુણાકારના નિયમથી વિકલન. તો x રહેવા દીધા, sin x નું cos x પ્લસ sin x રહેવા દીધા અને x નું ડેરિવેટિવ 1. હવે dy/dx ક્યાં આગળ શોધવાના છે? x = π/2 આગળ. અહીંયા y તો છે નહીં, x = π/2. તો π/2 × cos π/2 પ્લસ sin π/2. cos π/2 0 પ્લસ sin π/2 એટલે 1. એટલે આ થયા 1. માટે અવસ્પર્શકની લંબાઈ સૂત્ર શું છે? y1 × 1/dy/dx બરાબર x = π/2 આગળ. તો y1 કેટલા છે? આપણું જે બિંદુ છે એમાં y1 π/2 ઇન્ટુ 1/dy/dx કેટલા છે? તો 1. બરાબર. આપણો આન્સર કેટલો થયો? π/2. બરાબર છે. એટલે કે C. રાઈટ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જુઓ. વક્ર √x + √y = √a અને બિંદુ 4,1 આગળ અવસ્પર્શકની લંબાઈ ખાલી જગ્યા છે. બરાબર. ચલો વિકલન કરીશું. આપણી પાસે છે √x + √y = √a. હું આમ કરી દઉં પહેલા. √y = √a - √x. બરાબર. x સાપેક્ષ વિકલન લઈએ તો 1/2√y × dy/dx = √a ડેરિવેટિવ 0 થાય માઇનસ √x નું ડેરિવેટિવ 1/2√x. તો dy/dx મળશે 2 કેન્સલ થશે એટલે માઇનસ √y/√x. dy/dx આપણે શોધવા છે ક્યાં આગળ? 4,1 આગળ. એટલે y ની વેલ્યુ 1 છે.
बराबर है। y ની વેલ્યુ 1 એટલે √1, x ની વેલ્યુ 4 बराबर થાય -1/2 -1/2 આવું સ્પર્શકની લંબાઈ આપણી ફોર્મ્યુલા શું છે? માનાંકમાં y1 into (1/dy/dx) बराबर बिंदु क्यू 4 1 तो y1 अहीं केटला थशे 1 1/dy/dx એટલે કે -1/2 4 1 આગળ થશે -2 નો માનાંક +2 आंसर C राइट। हजी एज टाइप नो एक्जाम्पल एक जुओ वक्र y² = x³ ने बिंदु 4 8 આગળ અવાભિલંબની લંબાઈ ખાલી જગ્યા છે। डेरिवेटिव करिए 2y × dy/dx = x³ નું डेरिवेटिव 3x²। तो dy/dx = 3x² upon 2y। तो dy/dx આપણે શોધીશું ક્યાં આગળ? dy/dx આપણે શોધીશું 4 8 આગળ। तो x ની વેલ્યુ 4, x ની વેલ્યુ 4 એટલે 4² y ની વેલ્યુ 8 बराबर है। એટલે 8 × 2 16 અને આ 4 નો વર્ગ 16 નીકળી ગયા એટલે અહીંયા આવશે 3। હવે શોધીશું અવાભિલંબની લંબાઈ। એટલે કે y1 into सूत्र है dy/dx क्या આગળ 4 8 આગળ बराबर। तो y1 એટલે आ x1 y1 છે y1 એટલે અહીંયા 8 થશે 8 into dy/dx 4 8 આપણે શોધ્યા 3 8 into 3 24 आंसर B राइट। आ एक एग्जाम्पल જોઈએ નળાકારની ઊંચાઈ તથા ત્રિજ્યા સમાન છે। ધારો કે નળાકારની ઊંચાઈ h અને ત્રિજ્યા r હોય તો ઊંચાઈ અને ત્રિજ્યા સમાન છે मतलब r बराबर h। ઊંચાઈ માપવામાં 2% ત્રુટિ પ્રવેશે છે એટલે ઊંચાઈમાં ત્રુટિ ΔH तो 2% એટલે h ના 2% એટલે આ થશે h × 2/100 એટલે કે 2h/100 बराबर है। तो घनफळना मापનમાં आशरे કેટલી ત્રુટિ પ્રવેશે? ઘનફળ કેટલું છે? તો નળાકારનું ઘનફળ b બરાબર πr² h એટલે આપણે r ના બદલે h મૂકી દઈએ તો π × h² × h એટલે કે v = πh³ बराबर। आपणी पासे एक समीकरण है। घनफळना मापનમાં त्रुटि એટલે ΔV શોધવા છે ΔV बराबर। तो ΔV बराबर આનું डेरिवेटिव 3h² × π અને ΔH कारण के त्रुटि h ના લીધે આવવાની છે ઘનફળમાં बराबर। ઊંચાઈમાં ત્રુટિ હોય તો ઘનફળમાં ત્રુટિ હોય बराबर। तो શું થશે? આ ΔV બરાબર પાઈને તો આગળ લીધા પછી 3h² અને ΔH ની વેલ્યુ અહીંયા છે આપણી પાસે આ એક સમીકરણમાં 2h/100
રાઈટ, એટલે કે ડેલ વી બરાબર જો પાઈ એચ ક્યુબ અને ઇન્ટુ 3 ઇન્ટુ 2 એટલે કે 6/100. હવે ઘનફળમાં ત્રુટી તો મળી પણ આપણે પર્સન્ટમાં ટકામાં શોધવી છે, એટલે કે આ પાઈ એચ ક્યુબ છે એના બદલે આપણે વી લાવવા પડે. અહીંયા વી છે ને, પાઈ એચ ક્યુબ બરાબર વી મૂકીશું એટલે વી ઇન્ટુ 6/100 એટલે શું થશે? ડેલ વી ઇક્વલ ટુ વી ના 6%. ઘનફળમાં કેટલી ત્રુટી પ્રવેશે? તો 6%. રાઈટ. એક આ એક્ઝામ્પલ જુઓ. જો વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં થતી ત્રુટી 4% હોય તો ત્રિજ્યાના માપનમાં ત્રુટી ખાલી જગ્યા હોય. ચલો, ત્રિજ્યા r હોય તો ત્રિજ્યામાં ત્રુટી શોધવી છે એટલે કે ડેલ આર શોધવા છે. બરાબર. ક્ષેત્રફળના માપનમાં ત્રુટી, ક્ષેત્રફળ એ છે તો ડેલ એ કેટલા છે? 4%. કોના? તો એ ના 4%, એટલે કે 4 ગુણ્યા a ભાગ્યા 100. હવે એનું સૂત્ર શું છે? તો એનું સૂત્ર છે પાઈ આર સ્ક્વેર, કારણ કે વર્તુળ છે, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર. તો એ બરાબર પાઈ આર સ્ક્વેર. તો ડેલ એ શું થશે? 2 પાઈ આર, આનું ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટુ ડેલ આર. કેમ ડેલ આર? જો ત્રિજ્યામાં ત્રુટી હોય તો ક્ષેત્રફળમાં ત્રુટી હોય, અને ક્ષેત્રફળમાં ત્રુટી હોય તો ત્રિજ્યામાં ત્રુટી. એટલે ડેલ એ બરાબર 2 પાઈ આર ઇન્ટુ ડેલ આર થશે. ડેલ એ આપણને આપેલા છે 4 ઇન્ટુ a/100. બરાબર. ડેલ એ કેટલા છે? 4 ઇન્ટુ a/100. 2 પાઈ આર અને ડેલ આર તો આપણે શોધવા છે. તો આપણે ડેલ આર શોધવા છે એટલે ડેલ આર શું થશે? તો 4a/100 ઇન્ટુ આ 2 પાઈ આર અહીંયા આ ડેલ આર મળ્યા, પરંતુ આપણે ડેલ આર શેમાં જોઈએ છે? પર્સન્ટમાં. એટલે હવે એના બદલે આપણે મૂકી દઈશું પાઈ આર સ્ક્વેર. 4 ઇન્ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર અપોન 100 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ પાઈ ઇન્ટુ આર. પાઈ પાઈ કેન્સલ, આર આર કેન્સલ, 2 પણ કેન્સલ. એટલે ડેલ આર શું મળશે? 4/2 એટલે 2/100. બરાબર છે. અને આર સ્ક્વેર ભાગ્યા આર એટલે કે આર. એટલે કે ડેલ આર કેટલા થશે? ડેલ આર બરાબર આર ના 2%. એટલે ત્રુટી કેટલી થઈ? તો 2% ત્રુટી ત્રિજ્યાના માપનમાં હોય. બરાબર. આન્સર આપણો કયો? બી. રાઈટ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. log 4.01 એનું બેઝ છે e, એનું આસનનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા છે. અહીંયા એક વેલ્યુ આપી છે log 4 બેઝ e ઇક્વલ ટુ 1.3868. બરાબર. સૌથી પહેલા આપણે એક વિધેય ધારી લઈશું f of x ઇક્વલ ટુ log આ 4.01 છે એના બદલે x લઈને વિધેય ધાર્યું બેઝ e. તો f dash x થયા 1/x. બરાબર. હવે x પ્લસ ડેલ x ધારી લઈએ 4.01, જ્યાં ડેલ x 0.01. બરાબર. તો x કેટલા થશે? આમાં ડેલ x ની વેલ્યુ મૂકી દે તો x થશે 4. રાઈટ. હવે આપણી પાસે આસન મૂલ્ય શોધવાનું સૂત્ર છે f of x plus del x is equal to f of x plus f dash x into del x. f of x એટલે કે 1/x, સોરી
એફ ઓફ એક્સ એટલે કે log x અને એફ ડેશ એક્સ એટલે કે 1/x ઇન્ટુ ડેલ એક્સ. ચલો એક્સ અને ડેલ એક્સ ની વેલ્યુ મૂકીએ. હવે આપણી પાસે છે એક્સ પ્લસ ડેલ એક્સ, તો એક્સ પ્લસ ડેલ એક્સ એટલે 4.01 log x, x એટલે 4 એનું બેઝ e પ્લસ 1/4 x ની વેલ્યુ 4 અને ડેલ એક્સ ની વેલ્યુ 0.0 log 4 બેઝ e આપણને આપેલા છે 1.3868 પ્લસ 1/4 એટલે 0.25 અને એના ગુણાકારમાં 0.01 એટલે કે 1.3868 પ્લસ 0.0025. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 8 ને 5 13, 1 વધ્યા 6 ને 2 8 ને 9, 8 પ્લસ 0 એટલે 8, 3 અને 1. આ કોણ છે? એફ ઓફ 4.01. એફ ઓફ 4.01 એટલે અહીંયા જુઓ x ના બદલે 4.01 મૂકીએ તો શું થાય? log 4.01 બેઝ e એટલે આ મૂલ્ય આપણને મળ્યું. કેટલું મળ્યું? 1.3893. ઓપ્શન ડી એ આપણો રાઈટ આન્સર છે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જુઓ. સાદા લોલકનો આવર્તકાળ માપવામાં આશરે 4% ત્રુટી આવે છે, તો લંબાઈ માપવામાં ત્રુટી ખાલી જગ્યા છે. 4 ઓપ્શન અહીંયા આપેલા છે. અહીંયા સૂચન આપ્યું છે કે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરો. t = 2π/√L/g, જ્યાં t શું છે? આવર્તકાળ, L એટલે લંબાઈ અને g એટલે ગ્રેવિટી. બરાબર. અહીંયા આપણને આપ્યું છે આવર્તકાળ માપવામાં આશરે 4% ત્રુટી એટલે ડેલ ટી, t ના 4% એટલે કે 4 × t/100. આ ડેલ ટી ની વેલ્યુ છે. લંબાઈ માપવામાં ત્રુટી શોધવી છે. લંબાઈમાં ત્રુટી ક્યારે આવી છે? તો આવર્તકાળમાં ત્રુટી આવે તો લંબાઈમાં ત્રુટી આવે, એટલે ડેલ એલ શોધવા છે. ડેલ એલ નું સૂત્ર શું? dl/dt. અહીંયા ટી સાપેક્ષ વિકલન ઇન્ટુ ડેલ ટી. હવે ડેલ ટી આપ્યા છે 40/100, પણ dl/dt હવે શોધીશું. dl/dt આપણે આ સૂત્રની મદદથી શોધીશું. ચલો પહેલા હું બંને બાજુ વર્ક કરી દઉં એટલે રૂટ નીકળી જાય. બરાબર છે. બંને બાજુ વર્ગ લીધો. આપણને L શું મળ્યા? તો g × t²/4π². બરાબર. તો dl/dt એટલે કે t સાપેક્ષ વિકલન એટલે g/4π², t² નું ડેરિવેટિવ t સાપેક્ષ 2t. રાઈટ. હવે dl/dt ની વેલ્યુ હવે અહીંયા મૂકીએ આ સૂત્રમાં, તો શું થશે? del L = g/4π² into 2t into del t. del t એટલે પરિણામ નંબર 1 40/100. બરાબર છે. એટલે L માં ત્રુટી મળી. હવે L માં ત્રુટી પર્સન્ટેજમાં શોધવી છે. એટલે del L બરાબર L સ્વરૂપ લાવવાનું છે. રાઈટ. અહીંયાથી જો 4 અત્યારે તો કેન્સલ થાય છે, એટલે શું થશે? g × 2/π². બરાબર. 4 કેન્સલ થાય એટલે g × 2/π² અને t²/100 એટલે કે 1/100 × t². હવે મારે L સ્વરૂપ લાવવું છે,
તો આ ટી સ્ક્વેરની વેલ્યુ અહીંથી મળશે આ સમીકરણમાં. ટી સ્ક્વેર શું થશે? જી ઇન્ટુ 2 અપોન પાઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1/100 ઇન્ટુ ટી સ્ક્વેરની વેલ્યુ 4 પાઈ સ્ક્વેર એલ અપોન જી. બરાબર છે? તો આપણને હવે ડેલ એલ મળશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ સ્ક્વેર નીકળી ગયા, અહીંથી જી પણ કેન્સલ થયા, એટલે હવે આપણને શું મળ્યું? 4 ઇન્ટુ 2 એટલે કે 8/100 ઇન્ટુ એલ એટલે કેટલા થયા? એલ ના 8%. બરાબર? લંબાઈમાં કેટલી ત્રુટી આવે? 8%. બીજો એક એક્ઝામ્પલ જુઓ. વર્તુળનો પરિઘ 20 સેન્ટીમીટર છે. વર્તુળનો પરિઘ આપણે સી ધારીએ તો સી બરાબર 20 સેન્ટીમીટર. બરાબર? અને પરિઘ લીધો. પરિઘનું સૂત્ર શું છે? 2πr ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20. તો એક સમીકરણ મળ્યું કે πr ઇક્વલ ટુ 10. આને હમણાં મૂકી રાખીએ છીએ. અને તે માપવામાં 0.02 સેન્ટીમીટર ત્રુટી છે. એટલે સી માપવામાં ત્રુટી છે. સી માપવામાં ત્રુટી એટલે ડેલ સી 0.02. બરાબર? તો ક્ષેત્રફળમાં ત્રુટી આશરે ખાલી જગ્યા ટકા છે. ક્ષેત્રફળની ત્રુટી આપણે શોધવી છે. બરાબર? આપણી પાસે એક સૂત્ર છે કે a ઇક્વલ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર. હવે જો ક્ષેત્રફળમાં ત્રુટી ક્યારે આવે? તો ક્ષેત્રફળમાં ત્રુટી ત્રિજ્યામાં ત્રુટી હોય તો, અને ત્રિજ્યામાં ત્રુટી ક્યારે આવે? તો અહીંયા પરિઘમાં ત્રુટી આપેલી છે. પરિઘમાં ત્રુટી હોય તો ત્રિજ્યામાં ત્રુટી આવે, અને ત્રિજ્યામાં ત્રુટી હોય તો ક્ષેત્રફળમાં. બરાબર? અહીંથી પહેલા આપણે ડેલ એ શોધીએ. તો ડેલ એ શું થાય? આમ તો ડેલ એનું આ સૂત્ર છે કે dA/dr ઇન્ટુ ડેલ આર. અહીંથી dA/dr આર સાપેક્ષ વિકલન, આનું આર સાપેક્ષ વિકલન થયું 2πr. dA/dr લખ્યા અને ઇન્ટુ ડેલ આર. એટલે હવે ડેલ આર આપણે શોધવાના રહ્યા. બરાબર? તો ડેલ આર કેવી રીતે મળે હવે જોઈએ. તો સી ઇક્વલ ટુ 2πr છે. રાઈટ? તો ડેલ સી ઇક્વલ ટુ આનું ડેરિવેટિવ કરું આર સાપેક્ષ એટલે 2π ઇન્ટુ ડેલ આર. બને ને? હું આ સૂત્ર થશે ડેલ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીસી અપોન ડીઆર ઇન્ટુ ડેલ આર. એટલે ડીસી અપોન ડીઆર લખ્યા 2π. સી નું આર સાપેક્ષ વિકલન, સી નું આર સાપેક્ષ વિકલન કરીએ એટલે 2π, એટલે 2π અહીંયા લખ્યા ઇન્ટુ ડેલ આર. બરાબર છે? તો ડેલ સી આપણને આપેલા છે કેટલા? 0.02 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π ઇન્ટુ ડેલ આર. તો ડેલ આર ની વેલ્યુ મળી ગઈ આપણને કેટલી? 0.02 અપોન 2π. અહીંયા ડેલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2πr ઇન્ટુ ડેલ આર ની વેલ્યુ 0.02 અપોન 2π. બરાબર? આના પરથી એટલે હવે આપણને શું મળ્યું? ડેલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ધારો કે અત્યારે હું 2π કાઢી નાખું તો r ઇન્ટુ 0.02 થયા. એટલે એમાં ત્રુટી મળી ગઈ, પરંતુ એમાં ત્રુટી આપણે પર્સન્ટમાં જોઈએ છે, ટકામાં જોઈએ છે. એટલે આ જે ડેલ એ છે એ આપણે પહેલા એ સ્વરૂપ લાવવું પડે. એટલે અહીંયા એ સ્વરૂપ વાળું સૂત્ર લાવવું પડે. એટલે એનું સૂત્ર છે પાઈ આર સ્ક્વેર. બરાબર? એટલે અહીંયા પાઈ આર સ્ક્વેર લાવવા પડે. એટલે જુઓ આપણે શું કરીશું? ડેલ એ તો છે, આર પણ છે, એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર લેવા હોય તો પાઈ ઇન્ટુ આર.
अपॉन पाई इंटू आर એટલે પાઈ આર વડે ગુણાકાર ભાગાકાર કર્યો તો અંશમાં પાઈ આર સ્ક્વેર થઈ ગયા એટલે આના બદલે આપણે એ મૂકી દઈશું ઇન્ટુ 0.02 રાઈટ એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર એટલે એ अपॉन पाई आर ની વેલ્યુ મૂકીએ પાઈ આર ની વેલ્યુ જો અહીંથી મળે છે 10 આ સ્ટાર વાળું પરિણામ છે 0.02 બરાબર હવે શું થશે तो a इंटू माराथी एवं लखाय 0.02 है એટલે 0.2/10 લખાય અને છેદમાં પહેલેથી 10 તો છે જ 0.02 છે ને આ રીતે લખાય 0.2/10 એટલે આ કેટલા થયા 0.02 જે અહીંયા છે તો આને લખાશે a इंटू 0.2/100 એટલે આને શું લખાય a ના 0.2% આ છે ડેલ એ એટલે કે a માં ત્રુટિ a એટલે ક્ષેત્રફળમાં ત્રુટિ કેટલી 0.2% રાઈટ tan 44 અંશનું આસન્ન મૂલ્ય ખાલી જગ્યા છે અંશ છે બરાબર આપણે પહેલા ધારીશું ધારો કે f of x is equal to tan x तो f dash x શું થશે x square x બરાબર હવે ફરી ધારી લઈએ ધારો કે x plus del x 44 अंश तो एमा x राखे 45 अंश तो डेल x केला थाय -1 अंश बराबर है हवे आपने सूत्र खबर है आसन्न मूल्यनु सूत्र विधेय f नु आसन्न मूल्य f of x plus del x बराबर f of x plus f dash x into del x बराबर है एमा f of x है tan x f dash x sec square x into del x बराबर बधी वेल्यू एक साथ मूकी हवे x प्लस डेल x ની વેલ્યુ છે 44 અંશ tan x ની વેલ્યુ 45 અંશ प्लस x स्क्वायर 45 डिग्री into del x -1 डिग्री tan 45 એટલે 1 प्लस माइनस तो माइनस x स्क्वायर 45 એટલે √2 स्क्वायर into 1 डिग्री डिग्री ने रेडियन में फेरवा पड़े कारण के आ रेडियन वेल्यू આપણે મૂકી છે π/180 एक अंश बराबर π/180 1 माइनस √2 નો સ્ક્વેર એટલે 2 2π/180 1 माइनस π/90 आंसर कयो थयो ए बराबर